ચોમાસું ગયું નથી 2 કલાકમાં અધધ 11 ઇંચ વરસાદ। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ઝી 24 કલાક। ફટાફટ ખબરો સાથે હું જનક શરૂઆત કરીએ। વરસાદી માહોલથી સુરતના ઉમરપાડામાં આપ ફાટ્યું છે। ઉમરપાડામાં છેલ્લા 2 કલાકમાં 11 ઇંચથી વધુ વરસાદ ખાબક્યો છે। ઉમરપાડાથી કેવડી જતો રસ્તો બંધ। ધોધમાર વરસાદથી સુરત જળબંબાકાર। सूरत में कोसंबा थी मांगरोळ जता राज्य धोरीमार्ग पर भारे वरसादना कारणे पाणी भराया। मांगरोळ में जळबंबाकाરની स्थिति सर्जाई। पाणी भराता वाहन चालकों ने हालाकी। सूरत में सार्वत्रिक वरसाद। मांगरोळ तालुका में 2.5 इंच वरसाद। बारडोली में पण वरसाद खाबक्यो। वरसादना पगले रस्ता पाणी पाणी। खेडूतोना पाकने વધુ नुकसाननी भीति। મહેસાણાના વડનગરમાં ફરી એકવાર વરસાદની એન્ટ્રી। એકાએક વરસાદ આવતા રસ્તાઓ સુમસાન બન્યા। राज्य में मध्यम वरसादनी आगाही। वडोदराना पादरामां पण वरसादी माहौल। गरमीथी आंशिक राहत। भारे पवन साथे वरसाद वरसता ज रस्ता भीना थया। डांग जिल्लाना वातावरण पलटो। गिरिमथक सापुतारामां गाढ धुम्मस। घाटमां मुख्य मार्ग पर जीरो विजिबिलिटीथी वाहन चालकोने मुश्केली। धुम्मसमां सर्पगंगा तळाव अदृश्य बन्युं। दाहोदना वातावरणमां पलटो आव्यो छे। देवगढ़ बारियामां वातावरण पड़ता वातावरण ठंडक। जोके वरसादना कारणे खेडूतोना पाकने नुकसान थवानी भीति सेवाई। पंचमहालना वातावरण पण पलटो। पावागढ़ना पगथिया परथी वरसादी पाणी वही रह्या छे। वरसादी वरसता ज गरमीथी आंशिक राहत मळी। वडोदराना डभोईमां उकळाट बाद वरसादी माहोल। 4 દિવસના વિરામ બાદ વરસાદી માહોલ। વરસાદથી ખેડૂતોમાં ખુશી। गुजरात में 48 तालुका में वरसादी माहौल। सूरतना उमरपाड़ा 11 इंच वरसाद थी जळबंबाकार। मांगरोळ में 5.25 इंच वरसाद थी रस्ताओं पर नदियों बहवा लागी। नर्मदा में चालू सीजन में सरदार सरोवर डेम सर्वोच्च सपाटीए 138.68 मीटरे पहुंची सपाटी। तमाम बीज पथक बंद कराता नर्मदा डेम सपाटी वधी। डेमना 3 दरवाजा खुली नीरना વધામણા થયા। साबरकांठाના हरणाव जलाशय में 50 क्यूसेक पानी की आवक। खेड़बा जलाशय में 125 क्यूसेक पानी की आवक। हाथमती में 500 क्यूसेक। जवानपुरा में 730। गोरठिया में 1500 क्यूसेक पानी की आवक थई। देवभूमि द्वारकाना गडेची गामना वाड़ी विस्तारमां छेल्ला 3 મહિનાથી पाणी भरवानी समस्या उद्भवी छे। जेना कारणे खेडूतोने भारे हालाकी। तंत्र सुधी अंदे बात पहोंचाडवा वीडियो पण वायरल करायो। खेडूतो शियाळु पाक लई शके ते माटे मददनी मांग। बनासकांठाना कांकरेजना 200 खेडूतोए जाते ज केनालनी रिपेरिंगनी कामगीरी हाथ धरी। 2017ના પૂરમાં તૂટી ગયેલી કેનાલની કામગીરી વારંવાર રજૂઆત છતાં તંત્રે ન કરી ખેડૂતોએ પોતાના ખર્ચે ટ્રેક્ટર મશીન સહિત લાવીને કામગીરી હાથ ધરી। જૂનાગઢના માળિયાના હાટીના અમરાપુરમાં મગફળીનો પાક નિષ્ફળ જતા ખેડૂતો પરેશાન। અતિવૃષ્ટિને કારણે મગફળીના પાકમાં ભારે નુકસાન। સરકાર યુદ્ધના ધોરણે સર્વે કરી સહાય ચૂકવે તેવી ખેડૂતોની માંગ। दाहोदना काचला गामे 7 पगला खेडूत कल्याण योजना अंतर्गत कार्यक्रम योजायो। देशी गाय निभाव खर्च सहित योजना में निमणूक पत्रों पण एनायत कराया। मुख्यमंत्री रूपाणीए डिजिटली नर्मदा डेमना વધામણા કર્યા છે। नर्मदा डेम छलोछल भराता आनंदनी लागणी। सरदार सरोवर डेमનું કામ ગત વર્ષે જ પૂર્ણ થયું છે। જળ વગર જીવન નહીં એમ પાણી વગર વિકાસ નહીં। સરદાર સરોવર ગુજરાતના વિકાસની મજબૂતી આપશે। सीजन में पहली बार सरदार सरोवर डेम छलोछल थयो छे। राज्यमंत्री योगेश पटेल, राजीव गुप्ताए पूजाविधि करी। सीएम रूपाणी पण गांधीनगरथी વધામણા કર્યા હતા। 2 વર્ષ सिंचाई पीवाना पाणीनी समस्या नहीं सर्जाय। अमदावादना साणंदमां सीएम रूपाणी राज्यपाल आचार्य देवव्रते 7 જેટલી યોજનાનું લોકાર્પણ કર્યું છે। ખેડૂત કલ્યાણ અંતર્ગત प्राकृतिक खेती, कृषि किट सहाय જેવી યોજનાનું લોકાર્પણ। 7 કરોડ ખેડૂતોને મળશે આ યોજનાનો લાભ। प्रधानमंत्री मोदीना जन्मदिवसे गांधीनगर ने मोटी भेट मળી છે। शहर में 24 કલાક पाणी पूरु पाडवाना प्रोजेक्टનું केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहના હસ્તે ખાતમુહૂર્ત થયું। 229 કરોડના પ્રોજેક્ટની ગ્રાન્ટ મંજૂર કરાઈ છે। શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ વિભાગની સ્માર્ટ સિટી અમૃતમ યોજનાનો પણ સમાવેશ। सूरत मनपाए गरबा योजवा बहार पाड्या टेन्डर। गुजरातમાં नवरात्रि अंगे असमंजस वच्चे मनपानी कामगीरीथी लोकोमां कुतूहल। इंडोर स्टेडियमમાં गरबा योजवा बहार पाड्या टेन्डर। सुरेन्द्रनगरना ચોટીલા, થાન, મૂડીમાં કોરોના સંક્રમણ વધતા નાયબ કલેક્ટર સતર્ક। પોલીસ સ્ટેશન 3 તાલુકા મામલતદારોને પણ સખ્ત કાર્યવાહીના આદેશ અપાયા।
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો આજે 70મો જન્મદિવસ. દેશ માટે પીએમ મોદીએ કરેલી કામગીરી આજે દેશ વિદેશમાં ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. 2014માં પહેલીવાર પ્રધાનમંત્રી બન્યા. તેમની સામે અનેક પડકારો, જો કે તેમણે તમામ પડકારો જેવી અનેક વિકાસના કામો કર્યા છે. રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે પ્રધાનમંત્રી મોદીની જન્મદિવસની શુભકામના પાઠવી. તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદીએ જીવન મૂલ્યો, લોકતાંત્રિક પરંપરામાં નિષ્ઠાનું આદર્શ પ્રસ્તુત કર્યું છે. પીએમ મોદીને અમૂલ્ય સેવા પ્રાપ્ત થતી રહે તેવી પ્રાર્થના. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ પ્રધાનમંત્રી મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી. તેમણે કહ્યું કે એક મજબૂત, સુરક્ષિત, આત્મનિર્ભર ભારત માટે જીવનની ક્ષણ દેતા એવા નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં સેવા આપવાનો અવસર મળવો એ સૌભાગ્યની વાત છે. તેમના સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે પ્રધાનમંત્રી મોદીને જન્મદિવસની શુભકામના આપી. કહ્યું કે તેમના શાનદાર નેતૃત્વ, દ્રઢ વિશ્વાસ, નિર્ણાયક કામગીરી દેશને ઘણો ફાયદો થયો છે. સારા સ્વાસ્થ્ય અને લાંબા આયુષ્ય માટે પ્રાર્થના કરીશું. રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિને પણ પ્રધાનમંત્રી મોદીને તેમના 70મા જન્મદિવસ પર શુભકામનાઓ પાઠવી. તેમણે કહ્યું કે પીએમ મોદી સાથે રચનાત્મક વાર્તાલાપ ચાલુ રાખવા, દ્વિપક્ષીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્યસૂચિના સ્થાનિક મુદ્દાઓ પર સાથે મળીને કામ કરીશું. નેપાળના પ્રધાનમંત્રી કેપી ઓલી શર્માએ પણ પ્રધાનમંત્રીને જન્મદિવસની શુભકામના પાઠવી. પ્રધાનમંત્રી મોદીના સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પણ દુઆ કરી. પ્રધાનમંત્રી મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે દેશમાં ભાજપ સપ્ટેમ્બરથી 14 થી 20 તારીખ સુધી સેવા સપ્તાહની ઉજવણી કરી રહ્યું છે. જે અંતર્ગત તમામ કાર્યકર્તાઓ પોતાના સ્થાનિક સેવાના અલગ અલગ કામો કરી રહ્યા છે, જેમાં વૃક્ષારોપણ, રક્તદાન જેવા અનેક કાર્યોનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્યમંત્રી રૂપાણીએ પીએમ મોદીને 70મા જન્મદિવસની શુભકામના પાઠવી. મા નર્મદા પીએમ મોદીને શક્તિ આપે તેવી કામના પ્રાપ્ત કરી. નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં ભારત મહાસત્તા બનશે. સુરતમાં 70,000 વૃક્ષો વાવીને તેમને ઉછેરવાના કાર્યક્રમ યોજાયો. 6 સપ્ટેમ્બરથી વૃક્ષો વાવવાનું શરૂ કરાયું હતું. માત્ર 10 દિવસમાં 70,000 વૃક્ષો વાવાયા છે. આ સિદ્ધિ ગુજરાત બુક ઓફ રેકોર્ડમાં સામેલ થઈ છે. સુરતમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણી થઈ. 710 કિલોની 71 ફૂટની કેક કાપવામાં આવી. તેમજ કોરોના મહામારીમાં કોરોના વોરિયર્સે કેક કટિંગ કરી ઉજવણી પણ કરી હતી. 700થી વધુ કોરોના વોરિયર્સ જોડાયા હતા. સુરતમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીને જન્મદિવસ નિમિત્તે અનોખી ભેટ અપાઈ. પીએમ મોદી તેમની માતા હીરાબાનું ચિત્ર તૈયાર કરાયું. 5x7નું લાકડાના 80,000 ટુકડાથી તૈયાર કરાયું ચિત્ર. 25 કલાકારોએ 12 મહિનાની મહેનત બાદ તૈયાર કર્યું આ ચિત્ર. વડોદરામાં કલાકારે પીએમ મોદીના જન્મદિવસની અનોખી ઉજવણી કરી. ચોક પર પ્રધાનમંત્રીની શિલ્પ પ્રકૃતિ બનાવી. ચોક પર પીએમ મોદીના શિલ્પ પ્રકૃતિ બનાવતા 2.5 કલાક લાગ્યા. અષ્ટવિનાયક શિવલિંગ સાથે નાગ પાચિંત્રની પણ શિલ્પ પ્રકૃતિ ચોક પર તૈયાર કરાઈ. પ્રધાનમંત્રી મોદી પર અમદાવાદના લેખક દિનેશ દેસાઈએ વિવિધ 3 ભાષામાં 29 પુસ્તક લખ્યા છે. પીએમના જીવનશૈલીના વિવિધ પાસા પર લખાયું પુસ્તક. માત્ર એક વ્યક્તિ પર 29 પુસ્તક લખી તેમણે વિક્રમ સર્જ્યો છે. પીએમ વિશે લખવું તેમની માટે ખૂબ ચેલેન્જિંગ હોવાનું પણ દિનેશ દેસાઈએ કહ્યું છે. અમદાવાદમાં પીએમ મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે સીઆરપીએફ દિવ્યાંગ જવાનોની અનોખી પહેલ. 4 જેટલા દિવ્યાંગ જવાન સાયકલિંગ કરીને દિલ્હી પહોંચશે. 980 કિલોમીટર અંતર કાપી 2 ઓક્ટોબર દિવસે રાજઘાટ પહોંચશે. જવાનોનો હોંસલો વધારવા માટે અને 90 જવાનો પણ સાયકલ રેલીમાં જોડાયા છે. મહેસાણાના વડનગરમાં સાદગીપૂર્વક રીતે પ્રધાનમંત્રીના જન્મદિવસની ઉજવણી કરાઈ. બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું પણ આયોજન થયું. આયુર્વેદિક ઉકાળા તેમજ ફ્રૂટનું પણ વિતરણ કરાયું. રાજકોટના ઉપલેટામાં પીએમ મોદીના જન્મદિવસની ઉજવણી થઈ. સમરડેડા ગામે પ્રાથમિક શાળામાં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન થયું. આ સેવા રથમાં રક્તદાન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. ભાવનગરમાં ગુલિસ્તા હોલ ખાતે પીએમ મોદીના ફોટોનું પ્રદર્શન થયું. પીએમના જીવન અંગેના ફોટોગ્રાફ, પેઇન્ટિંગ, સ્લાઇડ શોનું પણ પ્રદર્શન થયું. પીએમની બાળપણથી પ્રધાનમંત્રી સુધી સંઘર્ષ ગાથા પ્રદર્શિત કરાઈ હતી. પીએમ મોદીના જન્મદિવસ નિમિત્તે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે પૂજા કરાઈ. દીર્ઘ આયુષ્ય માટે વિશેષ માર્કંડેય પૂજા કરાઈ. તો કોરોના મહામારીમાંથી વિશ્વને વહેલી તકે મુક્તિ મળે તે માટે પણ પૂજા અર્ચના કરાઈ. અમદાવાદની કેતા દુધિયાએ મોદીના 71 સ્ટેમ્પ સાઇઝના પેઇન્ટિંગ તૈયાર કર્યા છે. વિવિધ એક્સપેન્શનના ચહેરાના એક ફ્રેમમાં ટાંકવામાં આવ્યા છે. પીએમને મળીને પેઇન્ટિંગ આપવા માંગે છે કેતા દુધિયા. રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે એલએસી પર સ્થિતિ અંગે રાજ્યસભામાં નિવેદન આપતા કહ્યું છે કે સીમા વિવાદ પર સ્થિતિનું હજુ નિરાકરણ આવ્યું નથી. ચીન બંને દેશો વચ્ચે થયેલી સમજૂતીને અનદેખો કરી રહ્યું છે. રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે કહ્યું કે 15 જૂનના ગલવાનમાં થયેલી અથડામણમાં આપણા 20 જવાન શહીદ થયા હતા. ચીન સીમા વિવાદને સમજવા તૈયાર નથી. તેથી બોર્ડર પર આ રીતે તણાવ રહેશે તો દ્વિપક્ષીય સંબંધો પર અસર થશે.
સંજય રાઉતે દેશની આર્થિક સ્થિતિ પર આપ્યું નિવેદન, કહ્યું કે આપણા દેશની જીડીપી આરબીઆઈ કંગાળ થઈ ચૂકી છે, તેવામાં સરકાર એર ઇન્ડિયા, રેલવે, એલઆઈસીને વેચવા માટે સેલ લગાવ્યો છે. આ સેલમાં જવાહરલાલ નહેરુ પોર્ટ ટ્રસ્ટને પણ સામેલ કર્યો છે. સંસદમાં શિવસેના નેતા સંજય રાઉતે કોરોના અંગે કહ્યું કે મહારાષ્ટ્રમાં ઘણા લોકો રિકવર થઈ રહ્યા છે. ધારાવીમાં સ્થિતિ કાબૂમાં છે. ડબ્લ્યુએચએ પણ બીએમસીની કામગીરી વખાણી છે. ગઈકાલે મહારાષ્ટ્ર સરકાર પર કોરોના અંગે સવાલ ઉઠ્યા હતા, તેથી હું આ નિવેદન આપું છું. ભાજપને ચેતવણી આપતા શિરોમણી અકાલી દળના અધ્યક્ષ સુખબીરસિંહ બાદલે આપ્યું નિવેદન, કહ્યું કે તેમની પાર્ટી ખેડૂતોના હિત માટે કંઈ પણ ત્યાગ આપી શકે છે. તેમણે સંસદમાં રજૂ કરેલા કૃષિ ક્ષેત્રે સંબંધિત 3 બિલનો વિરોધ કર્યો છે, તેમજ ખેડૂતોની ચિંતાને પણ દૂર કરવાનું આહવાન કર્યું છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં દિલ્હીમાં થયેલી રમખાણો મામલે દિલ્હી પોલીસે સ્પેશિયલ સેલે કોર્ટમાં દાખલ કરી ચાર્જશીટ. 17,000 પાનાની ચાર્જશીટમાં તાહિર હુસેન સહિત 15 લોકોને આરોપી સામેલ છે. સાથે જ પોલીસે રમખાણો મામલે 747 જેટલા લોકોને સાક્ષી બનાવવામાં આવ્યા છે. જમ્મુ કાશ્મીરના શ્રીનગરમાં આતંકવાદીઓ અને સેનાના જવાનો વચ્ચે ફરી અથડામણ. અથડામણમાં જવાનોને 3 આતંકીઓને ઠાર માર્યા, જ્યારે સીઆરપીએફનો એક જવાન પણ ઘાયલ થયા છે, જ્યારે એક નાગરિકનું મોત થયું છે. સુશાંત સિંહને ઝેર આપવામાં આવ્યું હતું કે નહીં તે અંગેનો વિસ્તૃત રિપોર્ટ આવતા સપ્તાહે આવશે. ત્યારબાદ મેડિકલ બોર્ડની બેઠક થશે. એમ્સની ટીમના ડોક્ટર સુશાંતની મોત અંગેનો ફાઇનલ રિપોર્ટ આપશે. ડ્રગ્સ મામલે રકુલપ્રીત સિંહનું નામ સામે આવતા અભિનેત્રીએ દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી. અરજીમાં રકુલપ્રીતે તેની સામે મીડિયા કવરેજ થઈ રહ્યું છે તેને રોકવા માંગ કરી છે. અરજીમાં કહેવાય છે કે મીડિયા કવરેજને કારણે તેમની છબીને ઠેસ પહોંચી શકે છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી બિહારને આપશે મોટી ભેટ. તેઓ 18 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઐતિહાસિક કોસી રેલ મહાસેતુનું ઉદઘાટન કરશે. સાથે જ યાત્રિકોની સુવિધા સંબંધિત રેલની 12 પરિયોજનાનું પણ ઉદઘાટન કરશે. 2013માં ઉત્તરાખંડના કેદારનાથમાં પૂરની સ્થિતિમાં ગુમ થયેલા લોકોના મૃતદેહને ફરી શોધવામાં આવશે. આ માટે પોલીસે એક અભિયાન શરૂ કર્યું, જેમાં મૃતદેહોના ડીએનએ ટેસ્ટ બાદ તેમના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે. પોલીસે 10 ટીમ 7 દિવસ સુધી શોધખોળ કરશે. આજે ભારતમાં સોના ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઘટાડો. સોનાનો ભાવ ઘટીને 51,391 થયો, જ્યારે ચાંદીનો ભાવ ઘટીને 67,798 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ થયો. અમેરિકામાં કુદરતે પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. કેલિફોર્નિયાના જંગલોમાં લાગેલી આગ કાબૂમાં નથી આવી રહી, ત્યારે બીજી તરફ સેલી નામનું વાવાઝોડું ફ્લોરિડા અને અલાબામામાં પણ ત્રાટક્યું છે. તુર્કીમાં એક પૂર ઝડપે આવી રહેલી કારે કાબુ ગુમાવતા અકસ્માત. 3 લોકોને ગંભીર ઈજા. કારના રસ્તે એક નાની બાળકીનો સદનસીબે બચાવ. સુરતમાં કોરોના પોઝિટિવ વ્યક્તિએ જે સ્થળની વિઝિટ કરી હોય તે સ્થળને 48 કલાક માટે બંધ રખાશે. જે તે સ્થળને ડિસઇન્ફેક્શન કરવામાં આવશે. એક કરતાં વધુ પોઝિટિવ કેસવાળી ઓફિસ 48 કલાક બંધ રખાશે. રાજકોટની કોવિડ હોસ્પિટલનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. પીપીઈ કિટ પહેરેલો હોસ્પિટલ સ્ટાફ સિક્યુરિટી દર્દીને માર મારતા હોવાનો વિડીયો વાયરલ. દર્દી કપડાં કાઢી બારીથી કૂદકો મારવાની કોશિશ કરતો હતો. રાજકોટમાં રાજ્યસભાના સાંસદ અભય ભારદ્વાજને આપવામાં આવી રહી છે ઈસીએમઓ ટ્રીટમેન્ટ ઓછી કરી જાતે જ ઓક્સિજન લઈ શકે તે માટે તબીબો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અમદાવાદ અને સુરતથી આવેલી સ્પેશિયલ તબીબોની ટીમ પરત ફરી છે. ટેલિફોનિક સૂચનાઓ સાથે સાંસદની સારવાર ચાલુ. રાજકોટની શાપર વેરાવળ જીઆઈડીસીનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય. 4 ઝોનમાં 22 અલગ અલગ દિવસે રજા રખાશે. કોરોનાનું સંક્રમણ અટકાવવા માટે લેવાયો નિર્ણય. ગુજરાતમાં એમબીબીએસનો અભ્યાસ કરતા 34 વિદ્યાર્થીઓ છેલ્લા 2 મહિનામાં કોરોનાગ્રસ્ત થયા. ગુજરાત મેડિકલ સ્ટુડન્ટ એસોસિએશન ટ્વીટ કરી જાણકારી આપી. એનએચએલ મેડિકલ કોલેજના 15, એલજી મેડિકલ કોલેજના 14, સ્વીમેરના 3, સુરત સરકારી મેડિકલ કોલેજના 2 વિદ્યાર્થીઓને કોરોના. આગળ વધીએ સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં એસબીઆઈની બેંકમાં વધુ 2 કોરોના પોઝિટિવ કેસ આવ્યા છે. જિલ્લાની મુખ્ય શાખા 14 દિવસ માટે બંધ કરાઈ છે. 30 સપ્ટેમ્બર સુધી બેંકનું કામકાજ બંધ રહેશે. વડાલી એસબીઆઈ શાખામાં પણ 3 કોરોના પોઝિટિવ કેસ 3 દિવસ માટે શાખા બંધ રહી છે. સાબરકાંઠામાં કોરોનાનો કેર યથાવત છે. પ્રાંતિજ એસબીઆઈના મેનેજર સહિત 4 કર્મચારીઓ કોરોના. બેંકનું કામકાજ 3 દિવસ માટે બંધ કરાયું. તમામને ક્વોરન્ટાઇન કરાયા. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકાના તમામ નાગરિકોને કોરોના વેક્સિન ફ્રીમાં અપાશે. વેક્સિનનું વિતરણ જાન્યુઆરીમાં થાય તેવી યોજના. સ્વાસ્થ્ય, માનવ સેવા, રક્ષા વિભાગે સંયુક્ત રીતે વેક્સિનથી જોડાયેલા 2 દસ્તાવેજ કર્યા જાહેર. વિશ્વમાં 3 કરોડથી વધુ કોરોના કેસ નોંધાયા. કોરોનાના કારણે 9,45,000થી વધુ લોકોના મૃત્યુ થયા. દુનિયામાં 2,18,00,000
લોકોએ માત આપી છે. ભારતમાં કોરોનાએ તમામ રેકોર્ડ તોડ્યા છે. એક જ દિવસમાં કોરોનાના 97,894 કેસ થયા છે. 1132 દર્દીઓના મૃત્યુ થયા છે. દેશમાં કોરોનાના કેસ 51 લાખની પાર થયા. 83,000થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. 40 લાખથી વધુ દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી છે. ભાવનગરના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ખોડિયાર મંદિર જવાનો રસ્તો બન્યો બિસ્માર. ભારે વાહનોની અવરજવરના કારણે વારંવાર રોડ તૂટતા રજૂઆત થઈ. રજૂઆત બાદ તંત્રએ રોડ રિપેરિંગના બહાને માત્ર પથ્થરો ઠાલવી દીધા. અકસ્માતનો ભય. કચ્છના ભુજમાં નગરપાલિકાની ગટર લાઇન બાબતે ઘોર બેદરકારી. વોર્ડ નંબર 1-2માં લોકોના ઘરમાં ઘૂંટણના પાણી ઘૂસી ગયા છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ગટરના પાણી એ મુખ્ય સમસ્યા. અમરેલીના રાજુલામાં મેડિકલ કચરાનો જથ્થો મળી આવ્યો છે. છતડિયા રોડ પર જાહેર માર્ગ પર મેડિકલ વેસ્ટ મળતા અનેક પ્રશ્નો. લોકોના આરોગ્ય સાથે છેડા થતા હોવાની પણ દહેશત. પંચમહાલમાં રક્તદાન કેમ્પ, દવા વિતરણ કેમ્પ યોજાયો. કેમ્પમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા. કેમ્પમાં હોમિયોપેથિક આયુર્વેદિક ઉકાળાનું પણ વિતરણ કરાયું. અરવલ્લીમાં મુખ્યમંત્રી ઉત્કર્ષ કાર્યક્રમમાં દિવ્યાંગ દંપતી આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ કર્યો. પોલીસે આત્મવિલોપનનો પ્રયાસને અટકાવી દીધો. દંપતી મોડાસા તાલુકાના બોરડીકુવા ગામમાં રહે છે. ઘર આગળ રસ્તાની સમસ્યાઓના કારણે રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા હતા. મોરબી પાલિકા મુખ્યમંત્રી આવાસ યોજના લાભાર્થીઓનો વિરોધ. પ્રાથમિક સુવિધાના અભાવથી લોકોમાં રોષ. રામધૂન બોલાવીને પાલિકાના વિરોધમાં સૂત્રોચ્ચાર કર્યા. આણંદના વલ્લભ વિદ્યાનગરની બીવીએમ કોલેજમાં એબીવીપીનો હોબાળો. મેરિટ બેઝ પ્રોગ્રેશન પરિણામમાં છબરડાથી રોષ. નવી પરિણામ જાહેર કરવાની એબીવીપીની માંગ. સુરતના ડુમસ વિસ્તારમાં ખાટીવાલ સ્કૂલની મનમાની. આરટી અંતર્ગત પ્રવેશ ન અપાતા વાલીઓનો હોબાળો. વાલીઓએ ડીઈઓ કચેરી આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કર્યું. રાજકોટના ઉપલેટામાં ગૌ માતાને રાષ્ટ્રમાતાનો દરજ્જો આપવાની માંગ. ગૌરક્ષકો ઉપલેટા ધોરાજીમાં મામલતદારને આવેદનપત્ર આપ્યું. મોરબીના વોર્ડ નંબર 6માં ગટરના પાણી ભરાતા લોકોને હાલાકી. અનેક વખત રજૂઆત છતાં આ ખાડાકાણ. ગટરના પાણી ભરાઈ રહેતા સ્વાસ્થ્યને હાનિ પહોંચે તેવી ભીતિ.